જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુડ મોર્નિંગ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. આપણે નેક્સ્ટ સમ ક્વેશ્ચન નંબર 8 ક્વેશ્ચન નંબર 9 પેજ નંબર 79. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ છે. બોર્ડની એક્ઝામમાં ઓછામાં ઓછો 6 થી 7 વખત આ સમ પૂછાયો છે. Parthiv and Priya are the partners of a partnership firm from the trial balance dated 31st March 17 and adjustment. Prepare final accounts of a partnership firm. Debit balance and credit balance. Debit balance drawing Parthiv 4800, Priya 3200. Net cost of purchase. Net cost of purchase લખી રાખજો આનો meaning. Net cost of purchase means cost of goods sold, means opening stock plus purchase minus closing stock. Opening stock plus purchase minus closing stock is equal to net cost of purchase. और અને સેકન્ડ વર્ડ છે, થર્ડ વર્ડ છે adjusted for purchase. આ સેકન્ડ પાર્ટ જે ખરો ને એની અંદર આની જરૂરિયાત ઘણી રહેશે એટલે આનો મિનિંગ ખાલી લખી રાખ્યો. તમે પણ હસિયામાં લખી રાખ્યું. સ્ટોક ઓફ ગુડ્સ 31st March 17 28,000. રિસીવેબલ means debtors 48,000. wages salary 10,000. trading expense 16,000. building 50,000. furniture fittings 10,000. office equipment 4,000. packing material stock 4,000. cash balance 2,000. credit balance capital account Parthiv 24,000 and Priya 16,000. sales 2 lakhs. payables 30,000. goods distribute as sample 2,000. bank overdraft 14,000. both side total 2,86,000. adjustment provide interest 8% on capital and 12% on drawing. Parthiv had withdrawn 400 at the end of each month and Priya had withdrawn on 1st October 16. Credit sales of rupees 10,000 is not recorded and total of sales book of March is overcast by rupees 2,000. Return of additional bad debt rupees 2,000 and provide 5% bad debt reserve on debtors. Furniture of rupees 4,000 become obsolete, which is not recorded in the books. A court has finalized claim of 4,000 for not meeting agreement to provide goods to a customer. Outstanding wages of rupees 2,000 is recorded to wages account, but outstanding wages account is not recorded in the trial balance. તો એડજસ્ટમેન્ટ છે અને ટ્રાયલ બેલેન્સ છે. આપણે ફાઇનલ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરી નાખીએ. બધા અકાઉન્ટ રેડી છે. પાર્ટનર્સ પાર્થિવ એન્ડ પ્રિયા. ફર્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ provide interest 8% on capital and 12% on drawing. Parthiv had withdrawn 400 at the end of each month and Priya had withdrawn on 1st October 16. એટલે પાર્થિવનો જે વિથડ્રોન ડ્રોઈંગ છે એ એવરી મંથ વિથડ્રોલ કરે છે એન્ડ ઓફ ઈચ મંથ, એટલે દર મહિનાનો પૂરો થવાનો હોય ત્યારે 400 રૂપીસ વિથડ્રોલ કરે છે.
1st April 2016 to 31st March 17. Every month, Parthiv had withdrawn 400. 400 રૂપિયા ઉપાડ કરે છે 400 into 12 month 4800 એનો ટોટલ વિડ્રોલ થશે હોલ યર્સ આખા વર્ષનો ટોટલ એનો વિડ્રોલ થશે 4800 તો એ તો અંદર છે જ ટ્રાયલ બેલેન્સની અંદર ડ્રોઈંગ પાર્થિવ 4800 પ્રિયા had withdrawn on 1st October 16 એટલે પ્રિયા વન ટાઈમ જ વિડ્રોલ કરે છે on 1st October 16 તો અકોર્ડિંગ ટુ રૂલ્સ ઇન ફર્સ્ટ ચેપ્ટર પહેલા ચેપ્ટરના રૂલ્સ પ્રમાણે આપણે ડ્રોઈંગ જે ખરો એના પર ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે પહેલા આપણે કેપિટલ પર કરી નાખીએ કેપિટલ બેલેન્સ આપણે એન્ટ્રી કરી દઈએ ક્રેડિટ સાઇડ છે કેપિટલ બેલેન્સ ક્રેડિટ સાઇડ બાય બેલેન્સ broke down 24,000 and 16,000. Interest on capital credit side 24,000 into 8%, 1,920. 60,000 into 8%, 1,280. Interest on capital, nominal account, expense after production and expense paid to partners. So debit side of profit loss appropriation account to interest on capital. Parthiv and Priya. Next, Parthiv had withdrawn 400 at each 400 at the end of each month, and Priya had withdrawn on 1st October 16. Drawing debit side of payable amount, so debit side of partner's capital account to drawing account. $4,800. Parthiv had withdrawn 400 end of each month. એટલે દર મહિને 400 કરાવો હોલ યર છે એટલે આખા વર્ષનો વિથડ્રોલ થશે 4,800. And Priya had withdrawn 32. હવે આપણે કેલ્ક્યુલેશન એના બતાવી દઈએ. Interest on drawing, working note, Parthiv. એવરી મંથ વિથડ્રોન કરેલો હોય એન્ડ ઓફ ઈચ મંથ એટલે ઓપનિંગમાં હોય કે એન્ડમાં હોય. સોરી પાવર જતી રહ્યો છે એટલે એવરી મંથ વિથડ્રોન થતું હોય તો આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ ત્યારે પર મંથ જે વિથડ્રોલની અમાઉન્ટ હોય ને એના પર થશે 400 ઇન્ટુ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ 12% ઇન્ટુ એન્ડ ઓફ ધ ઈચ મંથ એટલે 66 ડિવાઇડ બાય 12. 264. Priya had withdrawn only one time in financial year 32,000 on 1st October 16. October, November, December, January, February, March, 3 months, 6 months. 12 by 100 into 6 by 12. 190. Interest on drawing, debit side of capital account
drawing 264 and 192. Second entry credit છે the second debit છે the second entry credit side by first net profit, second by interest on drawing Parthiv and Priya. 264 and 192. 4, 5, 6. Next. હવે એડજસ્ટમેન્ટ છે બરાબર ધ્યાન રાખજો. ક્રેડિટ સેલ્સ ઓફ ₹10,000 ઇઝ નોટ રેકોર્ડેડ, એટલે ક્રેડિટ સેલ્સ જે છે એ અનરેકોર્ડેડ છે, નોંધવાનું બાકી છે. તો તમને 11th ને મેં સમજાવ્યું કે કોઈ એડજસ્ટમેન્ટની એન્ટ્રી ક્યાં કરવાની એ ખબર નહીં હોય તો આપણે શું કરવાનું, ઇન શું થાય ને આઉટ શું થાય એ પર ફોકસ કરવાનું. તો ક્રેડિટ સેલ એટલે આપણે ક્રેડિટ પર સેલ કરીએ તો ઇન શું થશે ને આઉટ શું થશે, તો ક્રેડિટ પર સેલ કરીએ એટલે ગુડ્સ આઉટ થશે, એટલે ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ઇન સેલ્સ અકાઉન્ટ and second effect in receivable, so second effect in debtors account. Okay, the first entry in sales account, એટલે sales account આપણે find કરીએ, sales 2 lakh, sales goods account and out goods from business, so credit side of capital trading account by sales 2 lakh. અનરેકોર્ડેડ છે એટલે આપણે એને શું કરીએ, સેલ્સ અનરેકોર્ડેડ છે, એન્ટ્રી કરીએ તો શું થશે, સેલ્સ અપ જશે એટલે પ્લસ અનરેકોર્ડેડ. $10,000 2 lakh 10,000. Second entry in debtors account, debtors means receivable, receivable 48,000, receivable personal account and receivable, so asset side receivable 48,000 plus unrecorded credit sales, unrecorded credit sales કેટલું છે, 10,000. ઇનર સાઈડ રહેવા દે બીકોઝ બેડ ડેટનો એડજસ્ટમેન્ટ છે હજી 58,000. સેકન્ડ વન, નેક્સ્ટ કન્ટિન્યુ એન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 2, credit sales of 10,000 is not recorded, એને તો આપણે એન્ટ્રી કરી દીધી. And total of sales book of March is overcast by 2,000, overcast by 2,000 એટલે 2,000 સેલ્સ બુક નો ટોટલ વધારે કરેલો છે. આપણે 12th સ્ટાર્ટ કર્યું ને એ પહેલા આપણે 11th નું રેક્ટિફિકેશન જોયું હતું, જસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન માટે. ઓકે, તો એનું મેઇન રીઝન શું હતું રેક્ટિફિકેશનનું? મેઇન રીઝન એટલું જ હતું કે રેક્ટિફાઈ કરવાની મેથડ કેટલી છે એ આપણને ખ્યાલ આવે. તો રેક્ટિફિકેશનમાં આપણે જોયું હતું કે એરર જે ખરી એ 2 ટાઈપની આવે, એક ટ્રાયલ બેલેન્સને ઇફેક્ટ કરે તેવી અને સેકન્ડ એરર એવી આવે કે જે ટ્રાયલ બેલેન્સને ઇફેક્ટ નહીં કરે. ઓકે, તો ટ્રાયલ બેલેન્સને જે ઇફેક્ટ નહીં કરે તો તેને આપણે કેવી રીતના ઓળખવાનું, એનું આઈડેન્ટિફિકેશન કેવી રીતના કરવાનું? તો જર્નલ બુક કે સબસિડરી બુક લખવાના ટાઈમે જે એરર હોય એ ટ્રાયલ બેલેન્સને ઇફેક્ટ કરશે, નહીં કરશે. ને એના પછીની જે એરર ખરી લાઈક લેજર, પોસ્ટિંગ, ટોટલ, બેલેન્સ, ટ્રાયલ બેલેન્સ, આ બધી જગ્યાએ જે એરર હોય એ ટ્રાયલ બેલેન્સને ઇફેક્ટ કરશે. તો જર્નલ બુક કે સબસિડરી બુક લખવામાં જે એરર હોય એ ટ્રાયલ બેલેન્સને ઇફેક્ટ નહીં કરશે. તો એનું રેક્ટિફિકેશન કરવા માટે આપણે શું કરવાનું, જે લખેલું હોય એ લખો, એનાથી ઓપોઝિટ લખો અને પછી સાચું લખો. બરાબર?
એનું રેક્ટિફિકેશન એ રીતના થશે. જો જર્નલ બુક કે સબસિડરી બુક લખવામાં એરર થયેલી હોય તો. પણ જો એરર જર્નલ બુક કે સબસિડરી બુક લખવામાં એરર ન હોય પણ એના પછીમાં સ્ટેપમાં એરર હોય, જેમ કે લેજર કે પોસ્ટિંગમાં એરર હોય, કે ટોટલ કે બેલેન્સમાં એરર હોય, કે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં એરર હોય, તો એનું રેક્ટિફિકેશન કેવી રીતના થાય? તો એના માટે એક સિમ્પલ વસ્તુ યાદ રાખો, આ લાઈફ ટાઈમ માટે યાદ રાખવાની. સિમ્પલ વસ્તુ યાદ રાખો કે જે અકાઉન્ટમાં એરર થયેલી હોય પહેલી ઇફેક્ટ એમાં આપવાની, સેકન્ડ ઇફેક્ટ જો સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ હોય તો એમાં આપવાની, સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ન હોય તો બીજી ઇફેક્ટ નહીં આપવાની. કોઈક ને કોઈક તમને એડજસ્ટમેન્ટ એવો આની અંદર સમની અંદર મળી જાય કે તેની પણ એન્ટ્રી આવી રીતના એક જ થતી હોય. બરાબર. ફરી પાછું ટ્રાયલ બેલેન્સને ઇફેક્ટ કરે, આ નોટ કરી દેજો. ટ્રાયલ બેલેન્સને ઇફેક્ટ કરે on trial balance, not effective, not effective on trial balance and effective on trial balance. તો આજે ખરું એનું રેક્ટિફિકેશન કેવી રીતના કરવાનું? બાય જર્નલ. એટલે જે લખેલું એને લખો, એનાથી ઓપોઝિટ લખો ને સાચું લખો. એટલે એનું રેક્ટિફિકેશન આવી રીતના કરવાનું. ને ટ્રાયલ બેલેન્સને ઇફેક્ટ નહીં કરે, સોરી ઇફેક્ટેડ ઓન ટ્રાયલ બેલેન્સ, ટ્રાયલ બેલેન્સને ઇફેક્ટ કરે તો એની ફર્સ્ટ એન્ટ્રી જે અકાઉન્ટમાં એરર હોય ને એમાં આપવાની. એટલે effect on accounts, and second entry on suspense account. જો હોય તો સસ્પેન્સ અકાઉન્ટમાં આપવાની. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ જે અકાઉન્ટમાં એરર હોય એમાં આપવાની, સેકન્ડ ઇફેક્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટની અંદર આપવાની. ઓકે, આ રીતનાનું રેક્ટિફિકેશન થાય. હવે આ જે એરર છે એ શામાં છે? જો ટોટલ ઓફ સેલ્સ બુક ઓફ માર્ચ ઇઝ ઓવરકાસ્ટ બાય 2000, એટલે આ શામાં એરર છે? ટોટલમાં એરર છે. એટલે જર્નલ કે સબસિડરી બુક પછીની એરર છે, એટલે ટ્રાયલ બેલેન્સને ઇફેક્ટ કરશે. બરાબર. ટ્રાયલ બેલેન્સને ઇફેક્ટ કરશે તો એની રેક્ટિફિકેશન કેવી રીતના કરવાનું? તો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી effect on first entry effective account, first entry in affected account. એટલે જે અકાઉન્ટમાં ઇફેક્ટ છે એમાં ફર્સ્ટ એન્ટ્રી આપી દઈએ. તો કયો અકાઉન્ટમાં એરર છે? સેલ્સ બુક ઓવરકાસ્ટ છે, એટલે 2000 ટોટલ વધારે કરેલો છે, તો આપણે એ માઇનસ કરી દઈએ. ઓવરકાસ્ટ ટોટલ 2000, સેલ્સ રિટર્ન છે એટલે આઉટસાઇડ 2,08,000. એટલે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી થઈ ગઈ. સેકન્ડ એન્ટ્રી ઓન સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ, એટલે સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ હોય તો તેમાં આપવાની આપણે. તો સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ છે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં, સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ નથી, એટલે સેકન્ડ એન્ટ્રી આપણે આપતા નથી. તો કોઈને હવે વિચાર આવે કે આ એડજસ્ટમેન્ટ છે ને અત્યાર સુધી તો એવું કીધું કે દરેક એડજસ્ટમેન્ટની 2 એન્ટ્રી થાય, તો આની તો એક જ એન્ટ્રી થઈ એડજસ્ટમેન્ટની, એક જ એન્ટ્રી આપણે અહીંયા લીધી. તો સેકન્ડ એન્ટ્રી, તો સેકન્ડ એન્ટ્રી માટે કોઈક ને કોઈક એવો એડજસ્ટમેન્ટ હોય જ કે જેની આવી રીતના એક જ ઇફેક્ટ થતી હશે. એટલે સમ પૂરો થાય ત્યાં સુધીમાં એક એડજસ્ટમેન્ટ એવો આવશે કે જેની આવી રીતના એક જ ઇફેક્ટ થતી હશે. એટલે આ એક ઇફેક્ટ પેલી બીજી ઇફેક્ટ, એમ કરીને 2 ઇફેક્ટ થઈ જશે. ઓકે, ફાઇન. એટલે આ લખી દેજો ખાસ. આ ખાસ લખી લેજો. વિડીયોની અંદર આ નથી આવ્યું, એની ઇમેજ મોકલી આપી છે, એમાં લખી લેજો એમાંથી. બરાબર, ખાસ, કારણ કે બોર્ડ આખું કવર થતું નથી. સો સાંભળ્યું તો છે જ તમે. એટલે આગળ
Adjustment number 3. Write off additional bad debt of rupees 2000 and provide 5% bad debt reserve on debtors. Bad debt. Debtors છે લઈએ minus bad debt 2000. એટલે 56,000. 5% bad debt reserve. 5% means 28,000. 53,200. Bad debt and bad debt reserve, debit side of profit loss account to bad debt trial balance plus bad debt adjustment. Bad debt reserve trial balance 2800 and bad debt 2000. Fine. Furniture of 4000 become obsolete which is not recorded in the book. એટલે 4000 નું જે ફર્નિચર છે નકામું થઈ ગયું છે, એટલે ખરાબ થઈ ગયું, તૂટી ગયું છે કે ઉધાઈ લાગી ગઈ છે, એવું થયું છે. તો આપણે આપણા હાઉસની અંદર આવું રીતનું ફર્નિચર હોય તો આપણે શું કરીએ ને, આવું ખરાબ થઈ ગયું હોય, તૂટી ગયું હોય, ભાંગી ગયું હોય, કામનું ન હોય તો આપણે શું કરીએ, બહાર કાઢી નાખીએ. બરાબર? તો અકાઉન્ટની અંદર બહાર કાઢી નાખવું એટલે એને શું કહેવાય, રિટર્ન ઓફ કરેલું કહેવાય. ઓકે, તો આપણે જે ફર્નિચર છે અંદર આપેલું છે 10,000, એની અંદરથી 4,000 નકામું થઈ ગયું છે, હવે કામનું નથી, તો એને આપણે રિટર્ન ઓફ કરી દઈએ. ફર્નિચર અસેટ થશે એટલે અસેટ સાઈડ $10,000 minus return of 4,000 outside 6,000. Return of the second entry debit side of profit loss account to return of furniture 4,000. Next, a court has finalized claim of 4,000 for not meeting agreement to provide goods to a customer. એટલે કસ્ટમરને આપણે ટાઈમસર ગુડ્સ પ્રોવાઈડ નહીં કરી શક્યા, એટલે કોર્ટે કસ્ટમરે કોર્ટમાં કેસ કર્યો છે ને કોર્ટે એવો ક્લેમ કર્યો છે કે આપણે એને 4,000 રૂપીસ આપણે એને પેનલ્ટી આપવાની છે. ઓકે, તો આ પેનલ્ટી એ શું થાય, આપણે આપવાની થઈ, આપણે કસ્ટમરને ટાઈમસર નહીં આપી શક્યા એટલે એને આપણા પર કેસ કર્યો અને કોર્ટે આપણને હુકમ કર્યો કે તમારે 4,000 રૂપિયાને તમે ટાઈમસર માલ નહીં આપી શકે એટલે એને 4,000 નુકસાની થઈ, તે આપણે એને આપવાની છે. બરાબર? તો એ આપણે પેએબલ થઈ, તો આપણે પેઇડ કરેલી છે, પેએબલ અમાઉન્ટ પેઇડ છે, પેઇડ હોય તો ટ્રાયલ બેલેન્સમાં હશે, છે નથી, એટલે એ શું થશે, પેએબલ થશે. ઓકે, તો આ પહેલા આપણે શું કરીએ, પહેલા ક્લેમ કે પેનલ્ટી એ શું થશે, નોમિનલ અકાઉન્ટ. બરાબર? બીકોઝ આપણે કાન્ટ પરચેઝ ઓર સેલ એટલે નોમિનલ અકાઉન્ટ ને લોસ આફ્ટર પ્રોડક્શન, સો ડેબિટ સાઇડ ઓફ પીએનએલ અકાઉન્ટ ટુ ક્લેમ અંદર નથી એટલે 0 પ્લસ outstanding 4,000 outside 4,000 outstanding personal account and payable in the second entry liability side. First of capital account Parthiv outstanding claim 4,000.
wages 2000 is recorded to wages account. બરાબર વાંચજો. Outstanding wages of 2000 is recorded to wages account. એટલે વેજીસ અકાઉન્ટ ની અંદર આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ શું કરીએ આપણે એડ કરીએ. તે એડ થઈ ગયેલું છે. એટલે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી આપણે વેજીસ અકાઉન્ટ ની અંદર આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ એડ કરીએ એ એન્ટ્રી થઈ ગયેલી છે. બટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ account is not recorded in the trial balance. એટલે જે આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ ની સેકન્ડ એન્ટ્રી છે એ આપણે આપેલી નથી. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી વેજીસ અકાઉન્ટ માં અપાઈ ગયેલી છે, એ એને ક્લિયર લખેલું છે. એટલે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી છે આપણે સેકન્ડ એન્ટ્રી કરવાની છે. બરાબર, તો સેકન્ડ એન્ટ્રી કરી દઈએ. શેની બાકી છે? આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ ની. આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ પર્સનલ અકાઉન્ટ પેએબલ થશે એટલે લાયબિલિટી છે. વેજીસ 2000 એટલે જો આ થઈ ગયું ને. આપણે સેકન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ હતા તેની પણ એક જ એન્ટ્રી થયેલી હતી, ઓવરકાસ્ટ ટોટલ, ને આ એડજસ્ટમેન્ટ છે એની પણ એક એન્ટ્રી છે. એટલે બે એન્ટ્રી થઈ ગઈ. એક એન્ટ્રી અહીંયા હતી, એક એન્ટ્રી અહીંયા. બરાબર ને? આપણે એક એન્ટ્રી ડેબિટ થાય, બધા જ એડજસ્ટમેન્ટ એક એન્ટ્રી ડેબિટ થાય તો સેકન્ડ એન્ટ્રી ક્રેડિટ થવી જોઈએ. જો આ માઇનસ છે એટલે અહીંયા ડેબિટ છે. ઓકે, ના લાયબિલિટી એટલે ક્રેડિટ. એટલે એક એન્ટ્રી ડેબિટ, બીજી ક્રેડિટ. બધા જ એડજસ્ટમેન્ટની અંદર જોઈ લો તમે. જો ફોર એક્ઝામ્પલ બેડ ડેટ રિઝર્વ માઇનસ છે એટલે એન્ટ્રી લાયબિલિટી સાઈડની. લાયબિલિટી સાઈડની એટલે આ એન્ટ્રી ક્રેડિટ, અહીંયા બેડ ડેટ રિઝર્વ ડેબિટ. ઓકે, પછી અનરેકોર્ડેડ સેલ્સ અહીંયા પ્લસ છે એટલે અહીંયા ક્રેડિટ છે એન્ટ્રી. સેકન્ડ એન્ટ્રી અહીંયા આપણે એડ કરેલા છે, જો પ્લસ, એટલે અહીંયા ડેબિટ, અહીંયા ક્રેડિટ ડેબિટ. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ ક્રેડિટ ડેબિટ. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ ડેબિટ ક્રેડિટ. એટલે એડજસ્ટમેન્ટમાં ભૂલ થાય છે કે આવું જોઈ લેવાનું. ક્રેડિટ ડેબિટ એટલે પ્લસ માઇનસ કરવામાં જો કંઈક એરર હોય તો આપણને ખબર પડી જાય. ઓકે, ટ્રાયલ બેલેન્સ, ડેબિટ બેલેન્સ, ડ્રોઈંગ આવી ગયું. નેટ કોસ્ટ ઓફ પરચેસ 1,06,000. પરચેસ ડેબિટ સાઈડ ટુ નેટ cost of purchase. $1,06,000. Next, એટલે આમાં ઓપનિંગ સ્ટોક માં ક્લોઝિંગ સ્ટોક આવી જાય. રિસીવેબલ સ્ટોક ઓફ ગુડ 31st March 17 એટલે આ ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ટ્રાયલ બેલેન્સ માં આપેલો હોય તેની એક જ એન્ટ્રી થશે બેલેન્સ શીટમાં. ક્લોઝિંગ સ્ટોક $28,000. રિસીવેબલ આવી ગયું. વેજીસ સેલરી એક્સપેન્સ આફ્ટર બિફોર પ્રોડક્શન, સો ડેબિટ સાઇડ ઓફ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. Wages, salary 10,000. Trading expense, expense after production, so debit side of profit loss account. Trading expense. Building 50,000, asset thase asset side. $50,000. Furniture asset thase asset side 10,000. Sorry, furniture આવી ગયું છે, અહીંયા આવી ગયું છે. ઓફિસ ઇક્વિપમેન્ટ એટલે ઓફિસના સાધનો લાઈક કોમ્પ્યુટર, પ્રિન્ટર એક્સેટ્રા. અસેટ થશે એટલે અસેટ સાઈડ. ઇક્વિપમેન્ટ $4,000. Packing material stock. Every stock has balance it in asset side. Packing stock, good stock હોય, packing stock હોય, stationery stock હોય, બધા જે સ્ટોક ખરા એ બધા asset side. Stock.
4000. કેશ બેલેન્સ અસેટ થશે એટલે અસેટ સાઈડ કેશ બેલેન્સ 2000. લાયબિલિટી સાઈડ ક્રેડિટ બેલેન્સ કેપિટલ આવી ગયું, સેલ્સ આવી ગયું, પેયેબલ્સ લાયબિલિટી સાઈડ 30,000. Goods distributed as sample 2000. Goods distributed as sample એટલે goods account goods distributed થાય છે એટલે goods out થાય છે એટલે ક્રેડિટ સાઇડ ઓફ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. આપણે ડેબિટ સાઇડ લખવું હોય તો લખી શકીએ, આપણે પરચેઝ માંથી માઇનસ કરીને લખી શકીએ. એમ goods out થાય ક્રેડિટ સાઇડ આવે, પણ આપણે ડેબિટ સાઇડ લખવું હોય તો આપણે પરચેઝ માંથી માઇનસ કરી દઈએ. આપણે 11th ની અંદર આવું જ કરતા હતા એટલે આપણે અહીંયા પણ આ રીતના જ કરી દઈએ. આ બાજુ લખો તો પણ રોંગ નથી, ધ્યાન દઈએ ત્યાં સુધી આપણે આ રીતના કરવાનું. ગુડ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ એઝ સેમ્પલ $2,000. 1,04,000. 2 wages salary 10,000. bank overdraft personal account payable થશે એટલે liability side bank overdraft 10,000. ઓકે, ક્લોઝિંગ જાતે કરવાનું, બરાબર. એડજસ્ટમેન્ટ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ ક્વેશ્ચનની અંદર જે એડજસ્ટમેન્ટ છે એ બધા એક્ઝામની અંદર, આ સમ જ એક્ઝામની અંદર 6 થી 7 વખત પૂછાયો છે, તો બરાબર ધ્યાન રાખજો. આ એરરમાં જોઈ લો, 11th આખું જ આવી ગયું એની અંદર, આ લખેલું છે એની અંદર કે ટ્રાયલ બેલેન્સની જે ઇફેક્ટ કરે એની આપણે રેક્ટિફિકેશન બાય જર્નલથી થાય, અને ટ્રાયલ બેલેન્સની ઇફેક્ટ નહીં કરે એ જર્નલથી થશે એનું રેક્ટિફિકેશન. ઇફેક્ટ કરે એનું રેક્ટિફિકેશન કેવી રીતના થશે? ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ઇન ઇફેક્ટેડ અકાઉન્ટ એન્ડ સેકન્ડ એન્ટ્રી ઇન સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ. ઓકે, સોરી, ઇન સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ. ઇન સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ, બરાબર.